So, good morning everyone. Myself, Harish Nandagore. I am from second year BCA class, and today I am here with a single topic related to our career perspective, that is personality development. So first of all, thank you to Parmas sir for giving chance to us present a single topic for all students. So let's start it. So we will see the full content of our presentation. First of all, introduction. I ask a single question to you. What is the definition of personality and how to define a personality? On which basis you will define a person which is better or a good personality? Anyone can tell you? Good personality is, it is not actually personality, it is a part of personality development. So let's bring it. So before starting our introduction, one such myth related to our society, there is a one such myth related to personality development. The myth is that the person which is physically fit or any guy which is go to gym daily and disciplined person, the people say that wow, this is a very good personality. But it is not actually. I think it is not actually definition of personality development. It is a part of personality. So what is personality? Let's break it. So the word personality originates from the Latin word persona. Persona means a mask that used by the actor to perform or hide their appearance, original appearance. Okay. So personality is all the qualities of a person which make him or her distinct from others. So now, if you in our mind, the question comes to your mind is that which qualities having for a better performance, better personality. So after before answering the question, let's start. According to the Watson is a scientist of UK, which is defined the personality on the basis of time. According to Watson, personality is a sum of activities that can be discovered by actual observation of over a long enough period of time to give reliable information. So another scientist is here since in 1971, which is defined personality on the basis of enduring. It means our character depend on your character. So personality is a more or less stable in the organization of a person character, which temperature, intelligence, physics will determine the unique adjustment of environment. So next is some of the factors that influence our development of personality. So first factor that influence personality, which is related to our heredity. Heredity means the character which is transferred from parent to their child, such as color, skin color, or toning of voice, or parenting style, walking style, okay, etc. These are the elements which is most important for our personality, which is inherited from our parents to child. Second factor is environment. Environment is the main factor that can influence the other factors of personality. It is environment means not a climate. It is environment in that time. Environment means people surrounded by us. It means our family, your friend circles. Suppose you are living with the 5 millionaires people, so almost absolutely you are the 6% which is millionaire in your future.
So third part is physical constitution. Also it is a most important factor that perform to better personality development. Physical constitution like height of person, weight, their appearance, their facial expressions. It is also a good difference in your personality. Fourth is economical status. It means economical means socio-economical factors such as access of resources, for example, education, facilities provided by their families, and it is more influence personality development. So, if children that are born in poor family, so they face more problems related to social and economical development. It is fourth. So, after that, we discuss about need of personality development. Why we need to develop our personality? Anyone can tell me? Okay, let's break it. So, need of personality development is a paramount in both personal and professional field. We know that we are pursuing a professional course related to corporate sector. So, after the completing our course, most of the students will join the MNCs and corporate sector, and that time we will develop, or we need to develop our personality. To develop our personality, following are the skills we have to learn and we have to practice them regularly. So first skill is enhanced communication skill. On Saturday, Aman sir was told about the communication skills. To learn communication or better communication, for these 4 steps are very important. First is speaking, after that speaking, listening, learning and writing. It is a 4 step to develop our communication skill. After that, improve self-confidence. How to build a self-confidence? Okay. So to build a self-confidence, if you are alone in your room, so you stay positive and don't think about yourself negative. Okay. After that, to better interpersonal relationship or at your workplace or your family. So for that, you develop your personality to understand and connect, listen to in front of anyone can say. If you are communicate each other, so if another person told you a specific task, so listening there carefully. So after that, 4 things professional. For your professional success in your workplace, a strong personality is often considered as a good leadership qualities and ability to work collaboratively, leading to career advancement. So 5th is emotional intelligence. Emotional intelligence, it is also most important for your need for your personality development. Personality development enhances emotional intelligence, enable the individual to navigate complex social situations with empathy and understanding. So, tips. Some of following are the tips to develop your personality development. So, as our former president of India and Mission Line once told me, winners are not those who are never fails, but those who never quit. Summarize this statement in one word is that don't give up and any condition, anytime. So, following are the tips to develop our personality. So, first it is self-reflection. Self-reflection means is nothing but that regularly check up our daily routine or self-awareness, reflect your thoughts, stay positive always. It is a self-reflection. Second is set realistic goal. Set realistic goal means achievable or meaningful goal, making small goals and dream big, small action and act now for complete your realistic goal. Third is continuous learning. Continuous learning, it is the most important part of our life. As you know, we are pursuing professional course and here we are driving for artificial intelligence course. So for that,
continuous learning is not a journey. It is not. It is a journey. It is not a destination. So always seek learning opportunity to make yourself worthy, achieve your goal. Stay curious about any topic related to our course or any task. Fourth is effective communication. For your effective communication, it is very important for your personal development, and it is not a journey. It is not a destination. It is a journey. Practice active listening. For this, I suggest you one such app. On that platform, you will learn English correctly or smoothly. So, Peer Up is a platform where you will. If you want to learn English for your professional or personal life, so you can download the Peer Up app and you will learn on this platform. I am not here to promote this app. So fifth is time management. For your time management, you can wake up early, make to-do list, and prioritize your task, and set deadline and complete your task before deadline. After that, build confidence. It is the most important part of personality development. How to build a confidence? To build a confidence, identify your strength and don't focus on your weakness. So, first of all, you think, identify your strength, note it down, and work on it. And second thing is step out of your comfort zone. It is most important. If you are in comfort zone, so you are very lazy person. So stay positive. Seventh is stay positive. Think like a proton. Stay always positive. It is the most important to yourself. So eighth number is manage stress. How to manage stress? For the managing stress, develop stress management technique. For this, you will wake up early and stay meditate, do yoga, and see sunrise and sunsets for your peaceful mind. Okay. After that, and the last thing, like program, be positive. Thank you. प्रेजेंटेशन छान बनवलं त्यानं आवडलं सगळ्यांना छान गुड बघा इथे येऊन बोलणं महत्त्वाचं आहे प्रेझेंटेशन करणं आणि स्पेशली इंग्लिशमधून करणं चांगलं आहे आपल्याला ते शिकायचं आहे त्याच्यामुळं तर दॅट इज अप्रिशिएटिंग गुड So after that, we will move to the second person. Laptop direct analysis में तुझा analysis असेल तर क्यों कौन सा है तू फक्त बाजूला ते बरोबर सर त्यानंतर साक्षी कळसकर आपल्यासमोर प्रेझेंटेशन करते. तिचा सब्जेक्ट आहे डेटाबेस डेव्हलपमेंट. डेटाबेस डेव्हलपमेंट ही मराठीत करणार आहे. माझं नाव साक्षी चक्रवर्ती कळसकर. मी BCSC बॅचमध्ये आहे. तर माझं टॉपिक आहे डेटाबेस डेव्हलपमेंट फॉर बिगिनर्स. मला पण या विषयाबद्दल थोडी जास्त माहिती होती. सो मी काही गॅदर केलेली आहे इन्फॉर्मेशन. त्या
Database it is a collection of data. Data म्हणजे काय असतं? Data it is the raw material and that it ते आपल्याला algebra फॉर्ममध्ये किंवा नंबर फॉर्ममध्ये सुद्धा अवेलेबल असतो. Database, what is database development? Database development it is a process of creating a structured system for storing and managing the data. It is a creating structure. म्हणजे आपण एक टेबल क्रिएट करता फॉर एक्झाम्पल. टेबल क्रिएट करता फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग अँड मॅनेजिंग द डाटा. मेन रिझन असतं की आपण त्या डाटाला स्टोअर करणार आहोत आणि नेक्स्ट म्हणजे आपल्याला ते डाटा मॅनेज करता येण्यासाठी आपण त्या डाटाला स्टोअर करतात. आणि हा आपला डाटाबेस क्रिएट करण्यासाठी एम काय असतो? तो म्हणजे क्रिएट इफिशियन्सी क्रिएट करण्यासाठी आपण तो डाटाबेस क्रिएट करतो. आणि जेव्हा आपल्याला ते डाटाबेसचं रिक्वायरमेंट असतं तेव्हा आपण व्हेरीफाय करून किंवा सर्च करून सुद्धा जसं एक्सेलमध्ये आपल्याला ऑप्शन अवेलेबल असतं ते डाटा आपण एनी टाईम कॅन बी रिट्राइव्ड. नेक्स्ट असतं स्टेप डाटाबेस डेव्हलपमेंट. आता डाटाबेस आपल्याला तयार करायचं आहे पण त्याच्यासाठी आपल्याला मेन थिंग्स काय लागतात की जेव्हा आपण त्या ह्याच्यानं आपण डाटाबेस क्रिएट करू शकतो. फर्स्ट ऑफ ऑल अनालायझिंग बिझनेस नीड. आपल्याला बिझनेस नीडसाठी आपण क्रिएट करू शकतो. जसं लाईक आता बँकिंग सेक्टर आहे किंवा हॉस्पिटल सेक्टर आहे. जसं बँकिंग सेक्टरमध्ये असतं की आपल्याला ट्रान्झॅक्शन करायचं असतं त्यामुळं आपण त्या डाटा टाईप कोणतं असतं की आपण फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करायचं असतं आणि त्यानुसार आपण स्टोअर करायचं असतं. हॉस्पिटलमध्ये पेशंट्स असतात त्यामुळे त्यांचं रेकॉर्ड ते कसं काय त्यांनी तयार करते त्यामुळं ते डाटा टाईपनुसार आपण स्टोअर करू शकतो. हे झालं अनालिसिस फॉर बिझनेस. आणि नेक्स्ट पॉईंट आहे डिझाईन डेटा मॉडेल. आता वेगवेगळ्या प्रकारे डाटा आपण स्टोअर करू शकता. ते आपण टेबल फॉर्ममध्ये स्टोअर करू शकता आणि त्याचं ब्लूप्रिंट टेबल फॉर्ममध्ये स्टोअर करू शकता आणि ग्राफिकल फॉर्ममध्ये पण आपण स्टोअर करू शकता. म्हणजे डिझाईन आपण डाटा मॉडेल्स वेगवेगळ्या डिझाईननुसार करू शकता. ॲडिंग सिक्युरिटी. आता आपण डाटा स्टोअर केला पण त्याला जर सिक्युरिटीज नसेल तर ती आपल्याला काय करायचं असेल? सिक्युरिटी प्रोव्हाइड्स. सिक्युरिटीमुळे आपला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन असतो तो कुठल्यातरी डिबग किंवा फ्रॉड नंबरला जातो. आजकाल बघतच आहोत की आपण किती फ्रॉड होत आहे आपला डाटा. नेक्स्ट ऑर्गनायझिंग अँड प्रोटेक्टिंग डाटा. जर आपण डाटा एक पर्टिक्युलर वेमध्ये जर ऑर्गनाईज केला नाही आणि जर ते डाटा प्रोटेक्ट जर केला नाही तर आपण त्या डाटाचा यूज काय असेल बघा. आता अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे डाटा असतात त्याला रिट्राइव्ह नाही करू शकत आपण. आणि त्याच्यामध्ये ऑर्गनायझिंग डाटा इंटू कॅटेगरी अँड इस्टॅब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम. आता ऑर्गनाईज करणं म्हणजे इन द सेन्स की आपण त्या डाटामध्ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करणं सो दॅट वी कॅन प्रोसीड. त्यामुळं आपण जेव्हा अगोदर नंतर करता तेव्हा आपण ते प्रोसीड करू शकता डाटा ही रिलेशनशिप डेव्हलप करून. आता समजा आपल्याकडे आय डी आहे आणि नेम आहे तर त्या आय डीनुसार जेव्हा आपण आय डी सर्च केलं तेव्हा ते नेम पण यायला पाहिजे ही आपण रिलेशनशिप क्रिएट करू शकता. प्रोटेक्टिंग डाटा इन द बॅकअप सिस्टम करू शकता आपल्याला. आणि वेगवेगळे आपल्याला ॲप पण अवेलेबल असतात की त्यामुळे आपला डाटा काही येणार नाही. आणि टेस्टिंग अँड डिबग. आपल्या रूल्स टू द डाटा टू इन्शुअर द डाटा स्ट्रक्चर इज करेक्ट. आपले टेस्टिंग म्हणजे आपण त्या डाटावर टेस्टिंग करतो की जसं आपल्याला एक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची तर मग आपण ते जेव्हा व्हेरीफाय करतात ते बरोबर येत आहे का. आणि डिबग म्हणजे त्या डाटामध्ये काहीतरी आपल्याला व्हायरसेस किंवा अदर फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स करतात तर त्यामुळं आपल्याला टेस्टिंग आणि डिबग हे सुद्धा इम्पॉर्टंट असतं. आता टाईप्स ऑफ डाटाबेस. डाटाबेसचे टाईप वेगवेगळे आहेत जसं रिलेशनल डाटाबेस आणि नेक्स्ट आहे नॉन रिलेशनल डाटाबेस. नॉन रिलेशनल डाटाबेसमध्ये एसक्यूएल पण नाव नॉन एसक्यूएल पण नाव येतं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जसं हायरार्चिकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे डाटाबेस आहेत. जसं रिलेशनल डाटाबेस आपलं फर्स्ट आहे स्टोरिंग डाटा इन द टेबल विथ प्री डिफाईन्ड रिलेशनशिप. आपण स्टोर का डाटाबेस करतो पण आपण प्री डिफाईन्ड रिलेशनशिप म्हणजे काय ते आपण पुढे बघूया. तसंच आपल्याला 3 टेबल आहेत. फर्स्ट आहे स्टुडंट त्याचं नेम आणि मेजर. सेकंड आहे कोर्स आणि थर्ड आहे एनरोलमेंट आय डी. अशी 3 टेबल आहेत आपल्याकडे. आणि फर्स्ट टेबलमध्ये जे आपले जे स्टुडंट आय डी आहे ती आपली प्रायमरी की आहे. म्हणजे आता आपण 1 2 3 4 असं नाव दिलं तर ते रिपीट नाही होणार म्हणून आपण त्याला प्रायमरी की असं म्हणतात. सेकंडमध्ये कोर्स आय डी ही 101 ही आपली कोर्स आय डी आहे ती पण रिपीट नाही होणार. आणि नंतर एनरोलमेंट आय डी ही पण थर्ड टेबलमध्ये प्रायमरी की आहे. पण जेव्हा आपल्याला डाटा लिंक असतो तेव्हा आपण वेगवेगळे असं कॉम्प्लिकेटेड तर नाही करू शकत ना. सो तर आपण 3 टेबल वेगवेगळे क्रिएट केले आणि जे आपले स्टुडंट आय डी आहे ते आपण इथं हे केली आहे. आधी कोर्स आय डी आहे की इथं केली आहे
आपल्याकडे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा असतो, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा असतो, तेव्हा आपण नॉन रिलेशनशिप डाटाबेस यूज करतात. आता त्याचे एक्झाम्पल कसे पुढील, आता इथं डॉक्युमेंट बेस आहे. जसं डॉक्युमेंट बेस केला इथं आपल्याला की आहे आणि डॉक्युमेंट आहे आणि आय डी आहे 110 तर ही एका ऑर्डरची कस्टमर आय डी आहे. तर आपण इथं जसं केलं कस्टमरची आय डी नाही, तो ऑर्डर प्रोडक्ट त्यांनी 2च केले आणि ऑर्डर डेट एक आहे आणि कस्टमर आय डी सेकंड कीमध्ये आपली आहे प्रोडक्ट आय डी, क्वालिटी आणि कॉस्ट. ऑर्डर डेट पण 20 आहे, पण इथं आपण कसं केलं अनस्ट्रक्चर्ड वेला केला. इथं 2च आहेत आणि इथं 1च आहे, त्यामुळं याला ही डॉक्युमेंट बेस आहे आणि याच्यामध्ये किती पण असू शकतात, प्रोडक्ट आय डी पण किती पण असू शकतात आणि कस्टमर आय डी ही पण प्रोडक्ट आय डी असे वाढू शकतात. क्वांटिटी आणि क्वालिटीमध्ये आपण किती पण करू शकतो म्हणून ही डॉक्युमेंट बेस. आणि की व्हॅल्यूज करू, आता कॅम्प्युटर लँग्वेजमध्ये व्हॅल्यूज असतात, बायनरी कोड ते आपल्याला माहीतच आहे. तर ते की व्हॅल्यूज आपण त्या एकाला नाव देऊ शकता. नंतर व्हॅल्यूज आपण अशी व्हॅल्यूज पण स्टोअर करू शकता जे की बायनरी फॉर्ममध्ये असतात. कॉलम फॅमिली स्टोअर आणि हा कॉलम आय डीमध्ये जर 2 टेबल आहे, कॉलम आय डी 1 2 3 4 आणि इथं फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोलीस. आणि इथं जसं बघू शकतो आपण जे डाटा आहे ते इरेग्युलर फॉर्ममध्ये स्टोअर होते. इथं आपण सर्विसच भेटला आहे, इथं आपण डाटाबेस भेटला आहे आणि नंतर कस्टमर आय डी आणि दुसऱ्या टेबलमध्ये कस्टमर आय डी आणि कॉलम फॅमिली आहे. तर इथं आपण फर्स्ट फक्त फोन नंबर आणि ईमेलच भेटला आणि सेकंड आहे त्याचा ईमेलच भेटला आणि फोन नंबर भेटला. इथं आपल्याला रेग्युलरिटी नाही दिसत ना, त्यामुळे हे कमी होतो. इथं फॅमिली रिलेटेड डाटा स्टोअर केला म्हणून कॉलम फॅमिली स्टोरेज हे आपण थर्ड प्रकारे करू शकता. आणि ग्राफिकल डाटाबेस, आता ग्राफिकल डाटाबेसमध्ये आपण किती पण तयार करू शकता. जसं की इथं आपण वेब बनवतो, इथं जसं ग्राफिकल्स आहे ते आपण वेब फॉर्ममध्ये क्रिएट करा आणि इथं असं त्या प्रकारे आता हे आहे. मग हे जे 2 प्रकार झाले, मग ह्याचे आणि खूप 3-4 प्रकार होतात. तर ही स्टेटचं एक्झाम्पल आहे, नेटवर्क प्रोफेशन्स आहे. तर आपण अशा प्रकारे किती पण मोठा ग्राफ तयार करू शकता. ह्याला आपण अनसर्टिनिटी आहे, सो हे आपण हे नाही करू शकत, स्ट्रक्चर्ड फॉर्ममध्ये नाही आणू शकत. त्यासाठी हे अनस्ट्रक्चर्ड डाटामध्ये येतं. स्कीमा स्ट्रक्चर वर्सेस प्रेडिक्टिव्ह. आता इथं मी 2 डाटाबेस घेतलेले, रिलेशनल डाटाबेस आणि नॉन एसक्यूएल डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस स्कीमा म्हणजे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क. आता स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्कमध्ये जो आपण स्ट्रक्चर घेतात एक तयार करण्यासाठी त्याला स्कीमा म्हणतात. आणि रिलेशनल डाटाबेसमध्ये आपला स्कीमा काय असू शकतो, कॉलम असू शकतो, टेबल असू शकतो आणि रिलेशनशिप असू शकतो. नॉन एसक्यूएल डाटाबेसमध्ये स्कीमा असू शकतो विदाउट रिडिझाईन. आपण आपल्या प्रोजेक्टला त्याचे शकता की आपण जे डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वेनं करू शकतो आणि ते रिडिझाईन पण आपल्याला करता येईल. व्हेरी रिक्वायरमेंट्स, रिलेशन आणि नॉन रिलेशन. आता जेव्हा आपण रिलेशनल डाटाबेस आपण टेबलमध्ये काय करता, टेबलमध्ये ठेवता, तर आपण त्याला रिट्राईव्ह करण्यासाठी डाटा आपण क्वेरीचा यूज करता. तर आपण रिलेशनल डाटाबेसमध्येही आपण करू शकता एसक्यूएलचा यूज आणि तो एसक्यूएलचा यूज करू शकता. आणि नॉन रिलेशनल डाटाबेसमध्ये त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर असू शकते लँग्वेज आणि त्याच्यासाठी पर्टिक्युलर लँग्वेज. आणि स्टोरेज डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस स्टोरेज इथं आपण स्टोरेज आपण रिलेशनल डाटाबेस जसं आपण स्टोरेज टेबलर फॉर्ममध्ये यूज करू शकता. आणि नॉन रिलेशनल डाटाबेस आपण रिलेटेड किंवा स्केलिंग विथ नॉन, कारण का हे नॉन एसक्यूएल डाटाबेस किती पण टाईम स्केल होऊ शकतो म्हणून आपण ह्याला टेबलच्या फॉर्ममध्ये यूज नाही करत. आणि आता आपल्याला चुजिंग द राईट डाटाबेस. राईट डाटाबेस आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन भरपूर आहे, तर आपण ते जर इन्फॉर्मेशन एका पर्टिक्युलर ऑर्गनाइज वेमध्ये जर ऑर्गनाइज नाही केला तर त्याचा फायदा नाही होणार ना, तो रॉंग गेलेला आहे. तर इथे 4 प्रकारे आपण
रिअल टाईम ॲप्लिकेशन. आता रिअल टाईम ॲप्लिकेशनमध्ये आपण की व्हॅल्यू स्टोर करू शकता आणि ग्राफ बेस्ड डाटाबेसमध्ये ग्राफिकल डाटाबेस आणि त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर नियॉन असं एक्झाम्पल आहे. डाटाबेस मेंटेनन्स हे माझा टॉपिक आहे. काही चुकलं फिरलं तर काही डाटाबेस पंकज बिरादर आहे. आम्ही सगळेजण माझं नाव बिरादर पंकज आहे. मी सेकंड इयर BCS तर आमचा टॉपिक डाटाबेस मेंटेनन्स आहे. What is database maintenance? The definition: database maintenance refers to the regular tasks and activities performed to ensure database system runs efficiently and securely. जे database system असते, database maintenance म्हणजे जे database system असते ती efficiently आणि securely रन होते का नाही हे खात्री करून घेतली जाते रेग्युलर टास्क आणि ऍक्टिव्हिटीजच्या परफॉर्मिंग. त्याचे गोल्स इन्शुअर डाटा अवेलेबिलिटी, डाटा अवेलेबल आहे की याची खात्री केली जाते. ऑप्टिमाइज परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह आहे का नाही हे त्याचे गोल आहे. प्रोटेक्ट फ्रॉम डाटा लॉस और करप्शन, डाटा लॉस आणि करप्शन जे होतं
त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करतं हे. इम्प्रूव्ह सिक्युरिटी इम्प्रूव्ह करतं. बेनिफिट्स ऑफ डाटाबेस मेंटेनन्स, इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह करतं, फास्ट क्युरी एक्झिक्युशन, जे आपण क्युरीज वगैरे असतात ते फास्टली एक्झिक्यूट करतं आणि रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, म्हणजे रिस्पॉन्स जे टाइम असतो ते रिड्यूस केलं जातं. एनहान्स सिक्युरिटी, सिक्युरिटी जी राहते ती इम्प्रूव्ह केली जाते. कशी इम्प्रूव्ह राहते? प्रोटेक्ट अगेन्स्ट अनऑथराइज्ड ॲक्सेस अँड डाटा ब्रीचेस, जे अनऑथराइज्ड जे ॲक्सेस राहतात किंवा डाटा ब्रीचेस राहतात त्याच्यापासून ते प्रोटेक्ट करतं. Increase the reliability, ensure data integrity and prevent data loss, minimize downtime. Data integrity आणि जे डाटा लॉस असतो ते टाळला जातो. जे डाऊन टाइम असतो तो मिनिमाइज केला जातो. एसेन्शियल डाटाबेस मेंटेनन्स टूल्स, जे डाटाबेस मेंटेनन्सचे जे टूल्स असतात ती गरज का असते? SQL Server Management Studio, comprehensive tool for SQL Server Administration. जे SQL Server Administration राहते त्याच्यासाठी comprehensive tool वापरला जातो. MySQL Workbench, visual tool for database design and management. Database design आणि management साठी visual tool यूज केला जातो. VG Admin, popular open source administration tool for PostgreSQL. PostgreSQL साठी popular open source administration tool यूज केला जातो. डाटाबेस मेंटेनन्सचे एरर्स, कोणते कॉमन एरर्स डाटाबेस मेंटेन करताना आपल्याला येतात? इग्नोरमेंट एरर लॉस म्हणजे काय? तर डाटाबेसमध्ये रेकॉर्ड्स, डाटाबेस मेंटेन करताना ते आपण जर रेग्युलर त्याचं चेकअप केलं नाही, त्यातील अपडेट केलं नाही, त्यातील पेजला आपण ओळखलं नाही म्हणजे एखादा त्यावेळी तर डाटा पूर्ण डाटा आपल्याला लॉस होऊ शकतो किंवा ती स्मॉल जर इश्यू असेल तर तो मोठा होऊ शकतो किंवा क्रिटिकल होऊ शकतो आणि डाटा मेंटेन करण्यासाठी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. पुन्हा आहे नेगेटिव्ह बॅकअप्स, म्हणजे आपण जर रेग्युलर बॅकअप्स किंवा ठेवला नाही तर आपला क्रिटिकल सिच्युएशन आली किंवा डिझास्टर आलं, काही सिच्युएशन झाली, डाटा आपल्याला लॉस टोटल परमनंटली लॉस होऊ शकतो. आणि स्किपिंग अपडेट्स किंवा डाटा जर आपण रेग्युलर टाईमला अपडेट्स केला नाही, जर त्याचे म्हणजे अपडेट्स चेक केले नाही तर डाटा आहे ना त्याचं डाऊन टाईम सिस्टीम गव्हर्नमेंट इश्यूज, म्हणजे डाटा मेंटेन करताना कोणते फॅक्टर्स आपल्याला इन्फ्लुएन्स करतात किंवा क्वेरीज टाकली आपण किंवा चुकीची क्वेरीज टाकली तर आपला डाटा म्हणजे इन्फ्लुएन्स होऊ शकतो किंवा एक्झिक्यूट होऊ शकत नाही. इन्सफिशियंट टेस्टिंग म्हणजे रेग्युलरली टेस्टिंग केलं नाही तर डाटामध्ये चुकीची इन्फॉर्मेशन होईल किंवा डाटा म्हणजे परमनंटली पण लॉस होऊ शकतो. कोण डाटामध्ये कोणते म्हणजे फॅक्टर कशासाठी यूज केला डाटा, कोणत्या त्याच्यासाठी यूज केलेला आहे, त्याचे इम्पॉर्टन्स काय आहे किंवा ते त्याचे पर्पज काय आहे, त्याच्यासाठी पण त्यासाठी पण सिस्टम एरर येऊ शकतो. टेक्निकल इश्यूज, हार्डवेअर फेल्युअर झाले किंवा सिस्टममध्ये काही बग झाला किंवा त्याची कॉन्फिगरेशन झालं, त्याच्यावर ओव्हरलोड टाकला गेला तर डाटा बेसमध्ये डाऊन होऊ शकते. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर, जर पावर शॉर्टेज झाला किंवा कोणती नेटवर्क इश्यूज झाले किंवा कोणती नॅचरल डिझास्टर आलं, फ्लड आलं तर त्याच्यामुळे डाटाचं सिस्टीमचं डाऊनफॉल होऊ शकतो. इन्हान्सिंग डाटाबेस परफॉर्मन्स, डाटाबेसचं परफॉर्मन्स कसं इन्हान्स होऊ शकतं? इंडेक्स ऑप्टिमायझेशनमध्ये आपण त्याला इंडेक्सिंग घेऊन त्याचा डाटा पर्टिक्युलर डाटा रिट्राईव्ह करू शकतो किंवा त्याच्यावर काही म्हणजे ऑपरेशन करू शकतो. क्वेरी ऑप्टिमायझेशन, त्यामध्ये ऑप्टिमायझेशन म्हणजे जर त्याचं इम्प्रूव्हमेंट करणं, ते क्वेरीचं आपण कोणती स्लो क्वेरी असेल किंवा कॉम्प्लेक्स क्वेरी असेल त्याला सिम्प्लिफाय करू शकतो आणि त्याला एक्झिक्यूट करू शकतो. हार्डवेअर अपडेट म्हणजे कोणते आउटडेटेड असेल अपडेट्स, त्याच्या अपडेट हार्डवेअर्स असतील तर त्याच्यामुळे डाटा आपला लॉस होऊ शकतो किंवा स्लो करू शकतो.
आणि याची परफॉर्मन्स डिग्रेड होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला वेगळं डाटा हार्डवेअरला अपडेट करावं लागेल. त्यामुळे सिस्टीमचा परफॉर्मन्स विकास होऊ शकतो. ऑटोमॅटिक मेंटेनन्स टास्क म्हणजे कोणते टास्क आपण शेड्युलिंग करू शकतो की कोणते आपल्या तुमच्या बॅकअपसाठी आपण शेड्यूल करू शकतो की रेग्युलर टाईममध्ये त्याचा बॅकअप होईल. त्याचं मॉनिटर करू शकतो की कोणती त्याच्यात इश्यू झाली काय आली तर आपल्याला अलर्ट येईल. त्याबद्दल किंवा परफॉर्मन्सबद्दल आपल्याला माहिती भेटेल. रिपोर्टिंग म्हणजे जनरेट रिपोर्ट ऑन मेंटेनन्स ॲक्टिव्हिटी. आपली मेंटेनन्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय काय मेंटेन झालं काय नाही, कोणते डाटाबेस आलेले आहेत म्हणजे अपडेट झालेले आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला माहिती देईल. आपण तीन इम्प्लिमेंट सिक्युरिटी अप्लाय करून डेटाबेस कसं मेंटेन करू शकतो हे तीन प्रोसेस आहे. ॲक्सेस कंट्रोल म्हणजे जे कोणते पण डेटाबेस सिस्टम असू दे किंवा रिसोर्स असू दे फक्त ऑथराईज युजर ॲक्सेस करू शकतो. अनऑथराईज युजर हे ॲक्सेस करू शकत नाही कोणत्या डेटाबेसला. दुसरं आहे एन्क्रिप्शन. एन्क्रिप्शन म्हणजे आपल्या ओरिजिनल डेटाला अनरिडेबल फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करते. कारण ते कोणते अनऑथराईज युजर त्यांना ॲक्सेस करू शकत नाही. आणि जेव्हा केव्हा ऑथराईज युजर ॲक्सेस केलं जाईल त्यावेळेस त्याला डिलीट करते. ते ओरिजिनल डेटामध्ये कन्वर्ट होऊन. दुसरं आहे ऑडिटिंग. ऑडिटिंग म्हणजे काय, जे आपल्या डेटाबेसमध्ये कोणत्या ठिकाणी व्यू पॉईंट आहेत किंवा कोणत्या ठिकाणी अनऑथराईज युजर ॲक्टिव्हिटी होत आहेत त्या ठिकाणी ते तिथं डिटेक्ट करते आणि ते तिथंच ब्लॉक करून टाकून देते. दुसरं आहे सेकंड आहे बॅकअप आणि रिकव्हरी. आपण कसं स्ट्रॅटेजी करू शकतो, बॅकअप कसं रिकव्हरी करू शकतो प्रोसेस आहे. रेग्युलर बॅकअप म्हणजे आपल्याला टाईम टू टाईम बॅकअप रिकवर केलं पाहिजे. कारण जेव्हा आपला डेटा लॉस होईल त्या टाईमला आपल्याला इझी जाते बॅकअप रिकवर करायला. दुसरं आहे टेस्टिंग. आपल्याला टाईम टू टाईम बॅकअप टेस्ट करत असलं पाहिजे. कारण कोणते पण काही एरर आले तर आपल्याला कळणार नाही की तेव्हा कधी आले त्या काय नाही. दुसरं आहे रिकव्हरी प्लॅन. तर आपल्या जर कधी सिस्टीम जर फेलियर झाली किंवा डेटा लॉस झाला तर आपल्याकडे स्टेप बाय स्टेप प्लॅन असलं पाहिजे. डेटा कसं रिकव्हर केलं पाहिजे. आपण अशी प्रॅक्टिस करून लॉंग टर्मपर्यंत डेटा कसं मेंटेन करू शकतो त्याच्यावरती काय रेग्युलर ऑडिट्स. रेग्युलर ऑडिट्स म्हणजे हे आता सांगितल्याप्रमाणे किंवा जे आपल्या डेटाबेसमध्ये कसे व्यू पॉईंट आहे किंवा कुठे अनऑथराईज ॲक्टिव्हिटी होत आहे तिथं ब्लॉक करण्याचा प्रोसेस. दुसरं आहे डॉक्युमेंटेशन. डॉक्युमेंटेशन एक अशी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन स्टोअर असते जे की ॲडमिनिस्ट्रेटर किंवा डेव्हलपरसाठी गाईडलाईन किंवा रेफरन्स म्हणून यूज केली जाते. दुसरं आहे स्टे अपडेट. आपल्याला टाईम टू टाईम सिस्टम अपडेट करत राहिलं पाहिजे किंवा न्यू फीचर्स किंवा सिक्युरिटी पॅचेसला इग्नोर नाही केलं पाहिजे. आणि आपल्याला अपडेट ऑटोमॅटिकली सेट केलं पाहिजे कारण ते मॅन्युअली सुद्धा आपल्याला करायची गरज पडली नाही. कॅपॅसिटी प्लॅनिंग. आपल्या डेटाबेसची जेवढी कॅपॅसिटी आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त डेटा स्टोर झाला तर आपल्या डेटा करप्शन किंवा स्लो डाऊन परफॉर्मन्स होऊ शकते. त्याची कन्क्लुजन किंवा मेंटेनन्स मेंटेन करण्यासाठी डेटाबेस एक एसेन्शियल प्रोसेस आहे की ते इन्शुअर करते की आपल्याला फास्टर सिक्युअर किंवा रिलायबल असली पाहिजे. जर आपण डेटाबेसचं जर प्रॉपर मेंटेनन्स नाही केलं तर ते डाऊन किंवा डेटा करप्शन स्लो परफॉर्मन्स अशी प्रॉब्लेम येऊ शकतात आपल्याला. दुसरं आहे आपल्याला जर रेग्युलर बॅकअप जर लॉसपासून जर वाचवायचं असेल तर आपल्याला रेग्युलर किंवा ऑटोमॅटिक बॅकअप सेट करायला हवं. ऑटोमॅटिक म्हणजे जे आपलं डेटा आहे ते मॅन्युअल टास्कला रिड्यूस करते आणि कन्सिस्टन्सी आणि डिफिशियन्सी ॲक्युरेसी इम्प्रूव्ह करते. इन्फॉर्मेशन खूप छान काढली. माहिती खूप रिलेटेबल आहे आणि PPT पण छान बनवली. कलर चूज चांगला केला पण नावाचा. आता फक्त एकच करायचं जो आपल्या PPT तयार आहेत ना सगळ्या आपल्या कालच्या त्या दिवशीच्या झालेल्या तुमच्या तर PPT PDF मध्ये करा आणि आपल्या ग्रुपवर टाकून द्या
ह्या आपल्याला ॲक्च्युली हे चांगली इन्फॉर्मेशन, आमची इन्फॉर्मेशन चांगली होती, तुझी इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस होती पर्सनल. आपल्याला काय होईल ते रीड आउट करा तुम्ही नंतर. समजा आपल्याला जेव्हा एक्झामच्या वेळेस वगैरे हे करायचं आहे ना, तर ते तुम्ही एक फोल्डर करा तुमच्या लॅपटॉपला आणि ते सेव्ह करून ठेवा. म्हणजे सगळ्यांची जी इन्फॉर्मेशन काढलेली ही माहिती आपल्याला आवश्यक आहे. त्या दिवशी मला 2 होते का 3 होते त्या दिवशी, वर्ष 3 होते. त्या दिवशीचे आपण PDF फक्त PPTमध्ये नका करू ते, त्याला एक्सपोर्ट टू PDF करून PDF करा. PDF करून आपल्या ग्रुपला टाकून द्या, त्याला सगळ्याला यूज करता येईल. ते इन्फॉर्मेशन जी आपण त्याच्यावर काढलेली आहे त्याच्यावरती आपण यूज करू शकतो सगळ्या क्लाससाठी. ॲज नोट्स म्हणून पण यूज करू शकतो. चांगली इन्फॉर्मेशन तुम्ही काढली. तर चला एकदा सगळ्यांसाठीच तुमच्यासाठी काढायचं. छान परफॉर्म करताय, मला आवडलं. गुड नाईस. या एजला तुम्हाला एवढं चांगलं बोलता येतं ती चांगली गोष्ट आहे. सगळेजण चांगलं परफॉर्म केला. तसंच त्यांनी त्या दिवशी सांगितलं की पर्सनॅलिटी जशी आहे तसं एक्सप्रेस करा. काही परफेक्शन अपेक्षित नाही आहे मला तर नाही आहे. कारण जसं आहे तसं तुम्ही बोलत चला. तुम्ही जसे आहे तसे एक्सप्रेस झालात ना, मग तुम्हाला आवडतं की मला ठीक आहे मी जसं आहे तसे मी आहे. आता एकाची भाषा दुसऱ्यासारखी नसते, दुसऱ्याची दुसऱ्यासारखी असो पण नाही, अपेक्षित पण नाही आहे. जशी ओरिजिनल पर्सनॅलिटी तसं बोला, काही त्याच्यात अडकाठी आपल्याला नाही आहे. आणि एकमेकाला असं सपोर्ट केल्यानं काय होते की आपल्याला उद्या चालून तुम्ही चांगले स्पीकर होऊ शकता, प्रेझेंटेशन चांगले करू शकता. तुम्ही ज्या ठिकाणी तुमच्या बिझनेसमध्ये, तुमच्या वर्कप्लेसमध्ये जिथे जाल त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रेझेंटेशन चांगलं करता येईल. ठीक आहे. तर छान झाला आजचा जो प्रोग्राम आहे. तर मला वाटतं अजून किती प्रेझेंटेशन राहिलेत आपले आहे. परत